معزز ناظرین، میں تنویر زمان خان ٹی زیڈ کے ٹی وی پر آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ، جو کہ ایک بڑھتی ہوئی جو تشویش پاکستان میں لبیک کے ایک مارچ اور اس کے بعد اس کے اندر جو ہونے والے راضی نامے کے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے، اس کے اوپر بات کرنے کے لیے آج میں نے آپ کے جانے پہچانے ناروے سے ارشد بٹ صاحب کو زحمت دی ہے۔ تو ارشد بٹ صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ سنائیے، آپ کے کوئی ہارٹ کے پہلے تو آپ کے 2 سٹنٹ آپ کے ہارٹ میں آئے، تو اس کے بعد کیا آپ کو فیل ہو رہا ہے؟ آر یو فیلنگ اوکے اینڈ ہیلدی ناؤ؟ ٹھیک ہو گیا اور ہالنگ ہو گئی ہے، بالکل نارمل صورتحال ہے۔ جی ہاں، لیکن پاکستان کی سوسائٹی کے اندر تو آئے دن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نئے نئے سٹنٹ ڈالے جاتے ہیں، تو پاکستان کی سوسائٹی کے اندر اس وقت کافی تشویشناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ کو اسی کے لیے آپ کو بھی آج زحمت دی ہے کہ ہم اس کے اوپر کوئی بات چیت کریں اس طرح سے کہ پاکستان میں یہ سلسلہ کیا ہو رہا ہے، کہ وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ اس قسم کی فورسز کو کیوں ساری سیاسی قوتوں کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ ان کے آگے گھٹنے ٹیکیں، اور پھر لوگوں کو احساس ہو کہ یہ کوئی طاقتور چیز ہے۔ اس طرح کا انہوں نے بہت دفعہ عمل کیا ہے۔ اب لبیک کے ساتھ بھی اسی طرح کا سارا سلسلہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے اندر سیاسی تمام چیزوں کو اگنور کر کے، بائی پاس کر کے، بالکل ایسے لوگوں کو منظر عام پہ لا کے ایک دکھایا جا رہا ہے کہ ایک طاقتور گروہ جو ہے وہ پاکستان کے حالات کو جب چاہے مٹھی میں لے کے تبدیل کر سکتا ہے، اور اپنے مطالبات بھی منوا سکتا ہے اور مفادات بھی پورے کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک ساری صورتحال جو لبیک کے حوالے سے ہوئی ہے کہ پچھلے 10 دن میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا سارا شہر جو ہے، سارا ملک جو ہے، خاص طور پہ پنجاب پورا جو تھا ایک طرح سے بریک ڈاؤن میں تھا، اور ایک طرح سے لوگوں کو لاک ڈاؤن میں ڈال دیا گیا تھا، اور لبیک والوں کو پوری چھٹی تھی ہر طرح سے۔ انہوں نے 5-6 پولیس والے بھی مار دیے، اور اس کے باوجود ان کے ساتھ جس قسم کا اب راضی نامہ کیا جا رہا ہے، اگر اس طرح سے لشکر کو کوئی بھی جا کے پاکستان میں اسلام آباد کے اندر یا کوئی جتھے کی سیاست جو ہے، جتھوں کی سیاست کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، تو سمجھتا ہوں یہ ایک اسٹیبلشمنٹ نے جس قسم کے عمل کیا ہے، اس پہ پاکستان کے عوام کو تشویش ہونی چاہیے۔ یہ راضی نامہ جو ہے یہ عوام کے، میں سمجھتا ہوں ان کے دل و دماغ کے اوپر ایک چھرا گھونپنے کے مترادف ہے کہ ریاست جو ہے وہ بالکل بے بس، سیاسی حکومتیں بالکل بے بس اور کنفیوز، اور کون کہاں سے ایک دم اترا فرشتوں کی طرح، اور اس نے آگے ایک دم دکھا دیا کہ ایک راضی نامہ ہو گیا، امن ہو گیا، راستے کھل گئے، لوگوں کی زندگی معمول پر آ گئی۔ آپ کیا دیکھتے ہیں اس کو؟ یہ بے شک یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے پاکستان کے تناظر میں اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے تو یہ خطرناک صورتحال بھی ہے، مگر یہ نیا کھیل نہیں ہے۔ یہ کھیل بڑا شرمناک پرانا کھیل ہے جو بار بار دہرایا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے ایک خوف ہے پاکستان کے ریاستی اداروں کا، عوام سے خوف، پاکستان کی حقیقی جمہوری قوتوں سے خوف۔ پاکستان کے قیام سے لے کے آج تک پاکستان کے ریاستی ادارے، پاکستان کی اشرافیہ، جس میں پاکستان کے ریاستی اشرافیہ اور پاکستان کے حکمران اشرافیہ جن میں جاگیردار اور جاگیردار سرمایہ دار شامل ہیں، یہ ان کا خوف ہے کہ وہ پاکستان میں عوامی قوتوں کو ہمیشہ کچلنے کے کوئی نہ کوئی نئے طریقے ایجاد کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے پنجاب سے ایک بھرپور طاقتور آواز نکلی ہے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کے خلاف، کہ پنجاب کے عوام نے ایک لمبے عرصے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے کر یہ جان لیا کہ جب تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے ریاستی ادارے سیاست سے دور نہیں رہتے، مذہب سے ریاست کو تو علیحدہ نہیں کرتے، پاکستان کی ترقی ممکن نہیں ہے، پاکستان میں جمہوری قوتوں کی ترقی ممکن نہیں ہے، پاکستان کی عالمی برادری میں عزت و احترام ممکن نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کی ریاستی ادارے اس لیے خوف زدہ ہیں۔ اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ لبیک کا قصہ نیا قصہ نہیں ہے۔ اسی ہماری ریاست نے پاکستان میں دہشت گرد گروہوں کو پالا۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے بچے ہیں، طالبان ہمارے مدرسوں سے پڑھ کے گئے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ کے پالے ہوئے بچے ہیں، اور ان بچوں نے پاکستان کا تانا بانا بکھیرنے کی کوشش کی۔ انہی دہشت گرد طالبان نے پاکستان کے ہزاروں بچوں کو، ہزاروں نوجوانوں کو، ہزاروں سیکورٹی کے لوگوں کو
शहीद किया और उनको जिंदगियों से महरूम किया। और आप देख लें कि पंजाब में जिस अंदाज में ये कि इससे पहले आज से कुछ अर्सा तक पहले तक पाकिस्तान में बरेलवी मकतबा फिक्र ये सूफिया के मानने वाले तस्वर किए जाते थे, ये पुरमन फिरका तस्वर किया जाता था, मसलक तस्वर किया जाता था कि मज़ारों पे जाने वाले, कवाली सुनने वाले, सूफिया का दम भरने वाले, अमन, खुशहाली और प्यार का प्रचार करने वाले। आप देखें कि आपकी रियासत की पॉलिसीज ने इस मसले के लोगों को भी मिलिटेंट कर दिया है। इससे पहले इन्होंने आजमाइश की ताहरुल कादरी की, ताहरुल कादरी को आजमाया कि वो ताहरुल कादरी की एक अवामी तहरीक, उनका मनहाजुल कुरान बरेलवी मकतबा फिक्र का एक बहुत बड़ा ताकतवर गिरोह बन के उभरा था। और ताहरुल कादरी की बरेलवी मकतबा फिक्र में बेपनाह इज्जत एहतराम था और है भी, मगर ताहरुल कादरी एक सियासी कुव्वत बनने में नाकाम रहे। वो पंजाब में, जब मैं कहता हूँ सियासी कुव्वत, ये कि एक इलेक्टरल सियासी कुव्वत बनने में नाकाम रहे। वो नून लीग को रिप्लेस करने में नाकाम रहे। वो दूसरी पीपल्स पार्टी को सिंध में या दीगर पार्टियों को केपीकी में रिप्लेस करने में नाकाम रहे। तो एक नए अंदाज में एक बरेलवी मकतबा फिक्र को मिलिटेंसी उनको देखकर अब एक इलेक्टरल एक इंतखाबी कुव्वत के तौर पर लाया जा रहा है। इसमें मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि पिछले एक अरसा से अगर आप देखें, पिछले 10-15 साल से पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में जो मजहबी जमातें हैं, जो ट्रेडिशनली अपनी इलेक्टरल एक हैसियत रखती थी, जिनमें जमात इस्लामी थी, JUP थी मौलाना नूरानी की, वो अपना इलेक्टरल कुव्वत खो चुकी हैं। जमात इस्लामी अब पंजाब में, केपीकी में या सिंध में कोई इंतखाबी कुव्वत नहीं है, यही सब JUP का है। मौलाना नूरानी के बाद मौलाना नूरानी की JUP का कराची में, सिंध के बाद इलाकों में, इवन पंजाब में सरगोदा और चिन्योट और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी असर था, मगर वो असर खत्म हो गया। अब ये कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने जब पंजाब से उन्हें चैलेंज दरपेश हुआ है, तो एक जाली कुव्वत इकट्ठी की गई मजहब के नाम पे, जिसमें मजहबी इंतहापसंदी भी डाली गई है, ताकि पंजाब में वो कुव्वतें जो इस वक्त जमहूरियत की दावेदार है, मैं उनको सपोर्ट नहीं करता कि वो हकीकी जमहूरियत की दावेदार है, मगर वो जो जैसे हम कहते हैं कि सरफेस पे जो हमें नजर आता है कि पंजाब में वो सिविलियन राज की दावेदार बनी हुई है। वो उनका ये क्लेम है इस तहरीक के लीडर मियां नवाज शरीफ का कि पाकिस्तान की सियासत में आर्म फोर्सेस को, पाकिस्तान के रियासती इदारों को परे हो जाना चाहिए। और हमारा इसमें ये एडिशन ये है कि पाकिस्तान में ना सिर्फ ये कि रियासती इदारों को सियासत से गैर मुतल्लका होना चाहिए, बल्कि मजहब को भी रियासत से अलग करना चाहिए। और जब तक पाकिस्तान में मजहबी कुव्वतों को सियासत में इस अंदाज में प्रमोट किया जाता रहेगा, ये ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की को पामाल करेगी, बल्कि पाकिस्तान को मजहबी तौर पर, पाकिस्तान को नज़रियाती सतह पे तकसीम दर तकसीम करेगी। पाकिस्तान में एक नज़रियाती खाना जंगी की शक्ल बर्पा करेगी, जो किसी सूरत में आके एक खाना जंगी की शक्ल भी इख्तियार कर सकती है। जबकि ये नारे ही पाकिस्तान में लगे रहे हैं कि शिया काफिर हैं, आमदी काफिर हैं, और फिर जो अपना सुन्नियों में जो एक दूसरे को काफिर कहने का रवैया है। और ये यहाँ तक ये बात पहुंच चुकी है कि आज पाकिस्तान में के एक बहुत नामवर साइंटिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर हुद भाई को एक बड़ा घटिया किस्म का थर्ड क्लास मस्खरा जो है वो उन पर कुफर का फतवा लगाता है पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर। पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसको सेंसर नहीं करता, नेपरा सोई हुई है, मगर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर पाकिस्तान पर सच्चाई बयान करना, पाकिस्तान में हक अपनी बात करना, उसकी पाबंदी है। तो आज पाकिस्तान के दिलबार साहब आप ये देखें कि इस वक्त जो सारा ये इस वक्त लब्बैक वालों की सारा सिलसिला सेटलमेंट सारा हुआ है, वो तो एक ज़ाहिर है कि पुराना एक सिलसिला है। पिछले 3 साल में ये लोग जब से 2016-17 से 5 साल में उभरे हैं, इन्होंने उस वक्त से अब तक कोई 7-8 दफ़ा इस तरह का काम किया है, और ये अपनी बार्गेनिंग करके और ये अपने सौदेबाजी करके अपने मफादात को पूरा करके वापस चले जाते हैं, और एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर निकलते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर ही वापस चले जाते हैं। और इनको सियासी तौर पे भी आपने देखा कि इन्होंने इस्तेमाल किया,
जब 2018 के इलेक्शन हुए तो इनको एक तरफ इनके ऊपर बैन लगाया हुआ था, दूसरी तरफ इनको आपने डिफंक्ट करार दिया हुआ, दूसरी तरफ आप इनको इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेने की इजाजत भी दे रहे हैं। और उन्होंने अपना एक वोट बैंक भी दिखाया कि उनके पास 23-24 लाख वोट उन्होंने लिया। और उस वक्त मुझे याद है कि उस वक्त अलामा जो इनके थे खादम रिजवी, उन्होंने अपने एक खिताब में बड़ा कहा था कि ये इस दफा ही इतने हैं, अगली दफा इंशाल्लाह ये असेंबली हमारी होगी। अब यकीनन उन्होंने अपनी एक एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, उन्होंने इसी का इजहार किया था। और हम देख रहे हैं कि मुसलसल पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस किस्म के ग्रोहों को, जत्थों को इस्तेमाल करके हुकूमतों को और अवाम को डराने और हुकूमतों को एक डिफेंसिव पे लाने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। और हुकूमतें जो है वो उनके सामने बेबस हैं। मैं तो कल ये सारा देख के हैरान रह गया कि उन्होंने जिस किस्म का अब कहाँ से मुफ्ती मुनीबुर रहमान को लाया गया, वो अकील डैडी को लाया गया, उनको साथ दिखा के जनरल साहब ने दिखा दिया कि जी मैं अब ये लोग हमारे हैं और इनके साथ हम जो है कि मिलके एक मुआहदा कर रहे हैं। इसके अंदर तमाम तर जो सिविलियन हुकूमत है, इमरान खान जैसी भी हुकूमत हो, हमारा उनके साथ 100% उनके साथ इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरीके से उनको भी बाईपास किया और उनके जिस तरह के दो बंदे अलामती तौर पे ले जाके नमूने के तौर पे बिठा दिए साथ, और असल काम जो था वो मौलाना मुफ्ती के साथ उन्होंने तय करके अनाउंस करवा दिया। और उसके बाद जो अब आप देखें कि उसके अंदर मौलाना मुनीब जो थे, ये तो इनको अभी हाल ही में पीछे जो रूते लाल कमेटी से निकाला गया और फवाद चौधरी के साथ उनका एक बड़ा डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट भी हो गया था बयानबाजी के ऊपर, जो कि जाहिर है कि एक साइंस और मजहब की एक जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके अंदर मौलाना मुफ्ती ने जो था वो साइंसी सारी मालूमात को रद्द किया और लोगों ने और बिलाखिर उनको एस्टेब्लिशमेंट ने दिखाया कि भाई ये हमारा आदमी है। आज उन्होंने दिखा दिया भाई ये हमारे आदमी हैं, आप इनके साथ जो है ना, इनके साथ जो हमारा मामला तय होंगे वो असल में होंगे। वरना हुकूमत तो आपने देखा बड़ी कंफ्यूजन का शिकार थी। वो तो कभी चनाब के पुल के ऊपर बड़े बड़े डबल बंकर लगा रही थी, कभी जेलम के दरिया के ऊपर बंकर लगा रही थी, और हुकूमत को तो समझ नहीं आ रही थी क्या किया जाए, क्योंकि हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट ने दबाव में लाने के लिए, क्योंकि हुकूमत के अंदर इस वक्त एक तरफ तो कहा जा रहा है कि जी हम एक सफ़े पे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो एक सारे इस डीजी आईएसआई की अपॉइंटमेंट के हवाले से जो एक कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हुआ है, जो एक सारा इख्तलाफ आपस में डेवलप हुआ है, उसने एक सफ़े की वो सारी चीज़ें तो एक तरफ बिखेर दी हैं, लेकिन उसके साथ साथ स्टेटमेंट ने दोबारा दिखाया कि ठीक है आपने ये किया है, अब हम आपको अपनी ताकत दिखाते हैं। उन्होंने ताकत दिखाई कि उन्होंने जो पुलिस को उन्होंने मर्डर किया था, पुलिस के वाले मर्डर किए थे, उन्होंने रास्तों के अंदर जो प्रॉपर्टी जाती अमलाक का जो नुकसान किया था, उन्होंने जो वहाँ पे एक सारी पूरे अपने रूट के अंदर जो एक दहशत गर्दी फैलाई, उस सारे सिलसिले को माफ ही नहीं किया गया, बल्कि उनको उसका फैसिलिटेट किया गया। उनको मुकम्मल तौर पे हर तरह की माफी का और उनकी हर तरह के मुतालबात को मानने का इकरार किया गया। और इसके ऊपर सिविल हुकूमत सारी की सारी खामोश है, जो कि कहते थे कि हम एक सफ़े पे हैं, उनका एक सफ़ा भी सारे का सारा खुल के बेनकाब हो गया है कि वो तो बिल्कुल किसी चीज़ पे गूंगे बहरे बना दिया उनको। और उनके ऊपर एक शटअप कॉल दी गई उनको कि आपने आइंदा हमारे इन मामलात में दखल नहीं देना। तो मैं समझता हूँ ये एक अपने तौर पे बड़ी तशवीशनाक बात है। और जो आपने बात की थी कि इनको एक ग्रोह के तौर पे जो एस्टेब्लिश किया जा रहा है, इनको एक अवाम के ऊपर एक नाफज करने का जो इरादा है, एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट लोगों के ऊपर मुसल्लत करने की, जिस तरह से पिछले 20-25 साल इन्होंने देवबंद स्कूल को और वहाबी स्कूल ऑफ थॉट को इन्होंने इस्तेमाल किया दहशतगर्दी के लिए, और पूरी की पूरी नस्लों को इन्होंने खराब किया। और आज अब वो बरेलवी की तरफ वो तमाम चीज़ें आ रही हैं। और बरेलवी के लोग जो हैं, लोगों के अंदर भी एक सपोर्ट, पंजाब के अंदर तो इन लोगों की सपोर्ट है, उसका एक इजहार जो हमने पहले तो हमने उस पे जो मुमताज कादरी था उस पे देखा, उसके बाद हमने रिजवी साहब के जो जनाजा था उसके अंदर लोगों ने इजहार किया कि लोगों को इनके साथ बड़ा लगाव है। तो उस सारी चीज़ों को, उस लगाव को जो इस्तेमाल किया जा रहा है, बजाय इसके कि उसके ऊपर एक एक ऐसी ऐसी एक दकियानूसी सोच को के फैलाव को रोका जाए, आप उनको एनकरेज कर रहे हैं और आप उनको हौसला अफजाई देकर रियासती अमूर के ऊपर उनकी बालादस्ती को मनवाना चाह रहे हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ बड़ा खतरनाक ट्रेंड है, और इससे तो हमारा जो पाकिस्तान का फ्यूचर है वो तो बड़ी एक जहालत और एक अंधेरे की तरफ जा रहा है। क्या ख्याल है इसका आपका? दुरुस्त है आपकी बातें। पाकिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है।
यही हुकूमत कहती रही कि ये इंडिया के एजेंट हैं, इनको इंडिया से फाइनेंस हो रहा है और ये दहशतगर्द हैं, ये अस्करी कुव्वत है। और दूसरे दिन वो जो वज़रा कहने वाले थे वो गायब हो गए, और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जिनका ये काम नहीं है कि वो इस किस्म के मुआहदे करने जाएं, या पाकिस्तान की कौमी असम्बली का स्पीकर का ये काम नहीं है कि वो हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए इस किस्म के मुआहदों में जाएं, तो उनको एक शो बॉय के तौर पर रखा सामने मुआहदा करने के लिए। या मुआहदा उनकी तो कोई कौन, हैसियत नहीं थी, हाँ उनकी कोई हाँ, हैसियत नहीं थी, वो तो ऐसे ही हैसियत बिठाए नहीं हुए थे। थी। जी 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 जी। हाँ, एक मुआहदा तो खुफिया मुआहदा क्या हुआ है, मुआहदे के बारे में कुछ पता नहीं है। या मुआहदा वगैरह क्या होना है, ये जो जो पाकिस्तान की खुफिया कुव्वतें बिहाइंड द सीन जिन्होंने खेल खेला है, जिससे वो मकासद हासिल करना चाहते थे, वो उन्होंने हासिल कर ली है। अब यह कि पाकिस्तान में हुकूमत नाम की चीज तो पहले भी नहीं थी, मगर अब जो हुकूमत का रहा सा भरम था वो भी धड़ाम से जमीन पे जो है वो टूट गया है। और एक पेज, दो पेज, तीन पेज, ये सारी कहानी है, अब ये माजी का किस्सा बन चुका है। मगर मगर बात यह है कि इस हुकूमत में इतना दमखम नहीं है कि वो खुल के ये इस पे स्टैंड ले सके, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, जैसे उसने पहले इनके जूते पॉलिश किए हैं, अब उनके अपनी जुबान से जूते पॉलिश भी करेगा। ये जितना इसने कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं हुकूमत लेने के लिए, और जितने कॉम्प्रोमाइज़ इसने किए हैं पाकिस्तान की सियासी कुव्वतों को ख़त्म करने के लिए, उनको कुचलने के लिए, और जहाँ तक वो पाकिस्तान के जमहूरियत को ले आया है हाइब्रिड सिस्टम में, अब उसके पास कोई स्पेस नहीं है को पाकिस्तान में उन कुव्वतों के साथ सामने खड़ा हो सके, जुर्रत के साथ और ताकत के साथ, क्योंकि जी, उसके वो तो इर्द दूर गिर्द की बात जितने है। भी लोग या हैं। वो तो हाँ, सारी दूर की बात है। आप देखिए हाँ, हाँ, उनके घरों के अंदर जो एक ब्रेलवी स्कूल ऑफ थॉट जो वहां से निकलता है कि हाँ, आप एक हाँ, आप वो बना रहे हैं, वो जो अथॉरिटी है कौन सी रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बना हाँ, रहे हैं। हाँ, 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 आप उस सारे तबके को भी अपीज करना चाह रहे हैं, और आप पिछले हाँ, 3 साल से मुसलसल एक सफा कह के आप उस एस्टेब्लिशमेंट को भी अपीज करना चाह रहे हैं। तो ये उनकी कोशिश तो उनकी हर जगह पे एक तरह से, जो आपने कहा कि जूते पॉलिश करने वाली बात है, वो बात तो अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन अब वो बात वहां से हट के इनकी तरफ भी आ गई है कि उन्होंने, अब आप कोई भी वजीर कह सकता है कि जी इस सारे मुआहदे का ये क्या मुआहदा हुआ है, इसका इमरान खान को इल्म नहीं है। ये बात कही जा सकती है कि खुफिया मुआहदा जो कि एक नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ किया गया, और एक एक गैर पार्लिमानी कुव्वत ने बीच में दाखिल होकर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मुआहदा करवाया, जिसके अंदर बिल्कुल एक पपेट्स, जो वजीर स्पीकर और वो वजीर खारजा बिठाए गए, और उन दहशतगर्द उन मिलिटेंट्स के तमाम मुतालबात, उन्होंने कहा फलां फलां आदमी इस मुज़ाकरात के अंदर नहीं आएगा। ये जैसे शेख रशीद और फवाद चौधरी का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि ये लोग इस मुआहदे में दाखिल नहीं होंगे। उन्होंने उसकी बात को माना, और हुकूमत का इस बारे में कोई स्टैंड नहीं था कि नहीं जी, जिनकी जिम्मेदारी है आईनी तौर पर वही इस मुआहदे के अंदर आएंगे। हुकूमत इस बारे में खामोश रही। तो ये जो सारी खामोशी है, आपकी बात जो दुरुस्त है कि ये तो सारी एक सबमिशन है, ये सारी की सारी एक जो है ना, एक एक जो माछिए पालछिए वाली बात होती है, ये वही है। और ये इसके अंदर एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल डेवलप हो रही है कि आगे एक फ्यूचर के अंदर जिस किस्म की कुव्वत को, जिस किस्म के एक मिलिटेंसी को एक प्रमोट किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये एस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे का हिस्सा है, और ये एक मुकम्मल तौर पे एंटी पीपल स्ट्रेटजी है, और ये एक डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के अगेंस्ट है। लेकिन लोग हमारे इन चीज़ों को, हमारे लोगों के अंदर मैं समझता हूँ कि बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि लोग अपने आप को न सिर्फ बेबस समझते हैं, लेकिन लोग बहुत सी चीज़ों पे कंटेंट भी हैं। लोगों के अंदर एक सब्र तशफ़ी पाई जाती है कि जी जो हो रहा है ये ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट कर रही है तो फौज पाकिस्तान की है। ये लोगों को तसव्वुर नहीं हो रहा कि फौज बेशक पाकिस्तान की है, लेकिन वो फौज जब अपने आईनी हदूद से क्रॉस करके और इन मामलात में दखल देना शुरू कर देती है, और अपने इदारे के और अपने जो उनके इंडिविजुअल इंटरेस्ट हैं उन पर उनको फुलफिल करना शुरू कर देती है, तो उस सूरत में अवाम इग्नोर हो जाते हैं, जमहूरी नॉर्म्स इग्नोर हो जाती हैं, और तमाम का तमाम सिलसिला जो है वो कुछ अफराद के इंटरेस्ट में निकल जाता है। अब आप देखिए, ये अकील डैडी कौन है, इसकी क्या अवाम के अंदर हैसियत है, इसको कौन जानता है? लेकिन आपने उसको, उसकी गारंटी, उसको गारंटर के तौर पे आपने बीच में शामिल किया। भाई वो कौन है गारंटर? वो किस चीज़ की गारंटी दे रहा है? क्या ये लोगों का माइंडसेट जो है
یہ کوئی پیسے کی گارنٹی کے ساتھ چلایا جائے گا؟ یا مفتی منیب الرحمان کی پبلک کے اندر کیا حیثیت ہے کہ آپ اس کو ایک عوامی نمائندے کے طور پہ گارنٹی کے طور پہ آپ کا کریں گے؟ مطلب ہے آپ نے لوگوں کے ساتھ مذاق کیا ہے. کل کو جب یہ لبیک والے دوبارہ آئیں گے تو آپ کہیں تو آپ مفتی محمود مفتی منیب کے پاس جائیں گے کہ جناب آپ نے تو ضمانت دی تھی, اور پھر وہ اس ضمانت کا کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے جی آپ سنبھالو جا کے, اب آپ نے کیا ہے, میں نے اس وقت ضمانت دی تھی, اس وقت یہ چلے گئے تھے, اب اس کے بعد تو ذمہ داری اب آپ کی ہے, یعنی ختم. آپ نے لوگوں کے ساتھ مذاق کیا ہے, آپ نے پورے ایک جمہوری عمل کے ساتھ مذاق کیا ہے. ادارے نے اپنی طاقت دکھانے کے لیے انہوں نے لوگوں کی حیثیت کو پاؤں کے نیچے رونق ڈالا ہے. تو یہ تو ساری صورتحال جو ہے اپنے طور پہ میں سمجھتا ہوں لوگوں کے لیے بڑی باعث تشویش ہونی چاہیے, اور لوگوں کو اس کے اوپر پوری ایک ریزائنمنٹ کا اظہار کرنا چاہیے. درست بات ہے. یہ ایسے اقدامات نہ صرف یہ کہ اینٹی پیپل اینٹی ڈیموکریٹک ہیں, یہ ایسے اقدامات پاکستان کے حب الوطنی کے جتنے بھی آپ تقاضے کہہ سکتے ہیں سب کے مخالف ایسے اقدامات جاتے ہیں. اب یہ ہے کہ اس وقت کیا چاہیے, اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں اس وقت یہ ہے کہ جتنی بھی جمہوری سیاسی جماعتیں ہیں, چلو اس میں ہم پی ٹی آئی کو بھی شامل کر لیتے ہیں. عمران خان اگر واقعتاً پاکستان میں کوئی جمہوری شکل دیکھنا چاہتا ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے اس ہائیبرڈ سسٹم میں نجات دینا چاہتا ہے, اس کو اپوزیشن کو کال دینی چاہیے. وہ کال کرے تمام اپوزیشن پارٹیوں کو اپنی ذاتی دشمنیاں چھوڑ کے, زرداری پہ مقدمے ہیں نہ اس سے بات کرے, نواز شریف کے مقدمے ہیں نہ اس سے بات کرے, مگر نون لیگ کی, پیپلز پارٹی کی, جے یو آئی کی, اے این پی کی, نیشنل پارٹی کی, یہ جتنی بھی اس وقت پاکستان کی چھوٹی بڑی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جن کی نمائندگی ہے پارلیمنٹ میں, ان سے رابطہ کرے, ان کو کال کرے اور ان کو کال کر کے اصل حقیقت سے آگاہ کرے. اگر وہ حقیقتاً پاکستان کی جمہوریت سے مخلص ہے, پاکستان کے عوام کے ساتھ مخلص ہے, وہ محض اگر ان نعروں کو کہ مدینہ کی ریاست اور رحمت اللہ عالمین اتھارٹی اور اس قسم کے نعروں کو محض وہ اپنے اقتدار کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے, تو یہ اس کا مخلص پن نہیں ہے. اس وقت یہ چاہیے کہ اپوزیشن اور حکومت جس انداز میں جب نواز شریف کے خلاف دھرنا دیا تھا عمران خان نے, تو اس وقت کی تمام اپوزیشن نے پارلیمنٹ میں اکٹھے ہو کر نواز شریف کا ساتھ دیا تھا, تو وہ اس وقت جمہوری حکومت بچ گئی تھی. اس وقت اس پہ کسی آئی ایس آئی کا جو ظہیر الاسلام تھا, دوسرے تھے, ان کو تختہ کرنے کی یا آگے بڑھنے کی جو ہے وہ ہمت نہ ہوئی, کیونکہ پولیٹیکل فورسز یونائٹڈ تھی. اس وقت بھی اس کا مداوع کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ہماری ایک ڈیبیٹ, ایک بات, اور ہمارا جو نقطہ نظر ہے اپنی جگہ درست ہونے کے باوجود یہ اس چیزوں کو, ان تشویشناک حالات کو روک نہیں سکتا. اس کے لیے ضروری ہے جو بھی اس وقت ڈیموکریٹک سو کالڈ فورسز ہیں, جو بھی اس وقت پاکستان میں سیاسی جماعتیں عوام کو نمائندگی کرتی ہیں, پارلیمنٹ میں موجود ہیں, ان سب کو مل بیٹھنا چاہیے. عمران خان کو کال کرنا چاہیے, نون لیگ کو, عمران خان کو پیپل پارٹی کو کال کرنا چاہیے, لیکن یہ بات تو خیر ممکن نہیں ہے پاکستان کی اگر یہ بات مجھے تو نہیں دکھائی دیتی کہ ایسا ہوگا. نہیں, یہ ہوتا ہے. یہ 77 میں ہوا جس وقت ایک بڑی موومنٹ بھٹو کے خلاف چل رہی تھی. بھٹو نے تمام اپوزیشن جیل میں تھی, ان سب کو اس حالہ میں اکٹھا کیا اور خود چل کے ان کے پاس گیا تھا. ذوالفقار علی بھٹو نے مفتی محمود کے ساتھ, ذوالفقار علی بھٹو نے ولی خان کے ساتھ, ذوالفقار علی بھٹو کا پس منظر اور عمران خان کا پس منظر دو مختلف پس منظر ہیں. میں سیاسی بات کر رہا ہوں, اور ان کے میاں نواز شریف نے بھی تمام اپوزیشن باوجود اس کے کہ جب زرداری کی گورنمنٹ تھی, میاں نواز شریف نے ان کے خلاف سپریم کورٹ میں گیا, مگر جب میاں کے خلاف یہ ہوا, اس نے میاں نے رابطہ کیا اور تمام اپوزیشن یکجا کیا. اس وقت جو حالات کو بدلنے کا اور خطرناک صورتحال کو مقابلہ کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ پولیٹیکل فورسز یونائٹ ہوں. اگر پولیٹیکل فورسز یونائٹ نہیں ہوں گی تو حالات دن بدن اس سے بھی خطرناک ہو سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جی فورسز کے یونائٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اس وقت اس بات کی بھی ضرورت ہے جو آپ نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ مذہب کو سیاست سے علیحدہ کرنا آج بہت ضروری ہے. یہ بات لوگوں کو پتہ نہیں کیوں سمجھ نہیں آتی. مذہب کو سیاست سے علیحدہ کرنے کا مطلب قطعی طور پہ پاکستان میں کوئی دہریت کا پھیلاؤ نہیں ہے. لوگوں کو یہ بات سمجھنے کی کیوں نہیں آتی؟ لوگوں کو مولویوں نے گمراہ کیا ہوا ہے اس بات پہ کہ جب بھی آپ مذہب کو ریاست سے علیحدہ کرنے کی بات کرتے ہیں کہ مذہب ایک لوگوں کا انڈیپینڈنٹ فیتھ ہے, آپ جو مرضی فیتھ رکھیں, ریاست کو اس کا کسٹوڈین ہونا چاہیے, اس کا نگہبان ہونا چاہیے, اس کی حفاظت کرنی چاہیے. لوگوں کے جو بھی عقائد ہیں اس کے اندر ریاست کو اپنا مذہب بنا کے لوگوں کو
اقلیت قرار دینا یا لوگوں کو ایک درجے سے دوسرے درجے کا بنانا، یہ جرم ہے. یہ تو ریاست کا ایک بہت بڑا جرم ہے کہ جس سے الٹیمیٹلی وہاں پہ غیر جمہوری کو قوتیں اور وہاں پہ ایک طرح سے اینٹی پیپل کو قوتیں جو ہیں وہ اسٹرانگ ہو جاتی ہیں، جیسا کہ پاکستان میں ہو رہا ہے. لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. لوگ اس بات کے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک یہ بڑی الارمنگ مراحل آ گئے ہیں پاکستان میں کہ اس وقت اگر اس مسئلے کے اوپر سیاسی پارٹیوں نے ریاست کو اور حکومتوں کو مذہب سے علیحدہ کرنے کی اپنے ایجنڈے پہ بات نہ لے کے آئے تو یہ کل بالکل یہ لوگ کئی دہائیوں کے لیے پیچھے نکل جائیں گے اور پچھتا رہے ہوں گے کہ انہوں نے اس وقت یہ کام کیوں نہیں کیا. کیونکہ یہ آج کے وقت کا میں سمجھتا ہوں ایک تقاضا ہے کہ سیاسی پارٹیاں اس بات کو اپنے نمبر 1 ایجنڈے پہ لے کے آئیں کہ ہم مذہب والی سیاست ہم نہیں کریں گے. ہم مذہب کی سیاست کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ لوگ بھی ریاست کو مذہب کے حوالے سے علیحدہ کرنے کے اوپر ایک آواز اٹھائیں اور ان سیاسی پارٹیوں کی سپورٹ کریں جو کہ مذہب کو ریاست سے علیحدہ کرنے کے خواہاں ہیں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں. ہاں درست بات. نہ صرف یہ کہ ریاست کا مذہب سے تعلق نہیں ہونا چاہیے، مذہب جو ہے ہر فرد کا ذاتی معاملہ ہے، اور ریاست کا پاکستان میں کتنے فرقے ہیں، کتنے مذاہب ہیں، تو ریاست کس فرقے کی نمائندہ بنے گی؟ ریاست سب کی نمائندہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ نہ صرف یہ کہ ریاست کو سیاست سے علیحدہ ہونا چاہیے، بلکہ سیاسی جماعتیں مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کرنا جو ہے وہ بھی چھوڑیں. یہ قانونی طور پر، آئینی طور پر منع ہونا چاہیے کہ آپ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، جو کہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں برے بھی ہو سکتے ہیں، اب یہ کہ سیاسی جماعتیں بے پناہ اپنے منفی مقاصد کو استعمال کرنے کے لیے مذہب کا مقدس نام استعمال کرتے ہیں. مذہب کا نام سیاست کے لیے استعمال کرنا منع ہونا چاہیے، اور ریاست جو ہے وہ مذہب کو اپنے مفادات استعمال کرنے کے لیے مت استعمال کرے اور سیاسی معاملات کو مذہب سے جو ہے علیحدہ کرے. مگر پاکستان میں وہ حالات نہیں ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ جس معاملات پر یہ لبیک والے احتجاج کر رہے ہیں، اس ایشو پہ دنیا کے 50 کے قریب مسلم ممالک میں کہیں بھی احتجاج نہیں ہے. کسی جگہ بھی ہنگامہ رائی نہیں ہے. کسی جگہ بھی یہ ڈیمانڈ نہیں ہے کہ فلاں ملک کے سفیر کو نکالا جائے، فلاں ملک کے سفیر کو نہ نکالا جائے. مگر یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ہوا دی جب ان کے ساتھ معاہدہ کیا، ان کو پیسے تقسیم کیے، اور اب بھی جس معاہدے کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ معاہدہ خفیہ ہو یا اوپن ہو، یہ ہوا میں اڑ جائے گا. انہوں نے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مقاصد انہوں نے حاصل کرنے تھے کہ ایک طاقت، ایک گروپ کی الیکٹرل طاقت عوام میں تسلیم کروانی تھی، انہیں طاقتور بنانا تھا، وہ انہوں نے مقصد حاصل کر لیا ہے. اس کے اندر تو سارا گین جو ہے، سارا اس کے اندر جو گین ہوا ہے وہ تو لبیک کا ہی ہوا ہے. سارا گین انہوں نے لبیک کا ہوا ہے، لبیک کا ہوا ہے. ہاں تو اس میں کیا ہے، یہ ان کے فار ایگزامپل یہاں تک ہے کہ جن پہ اب یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں 4 پولیس کے اہلکار جو ہیں وہ جان سے گئے، بعض کہتے ہیں 8 ہوئے ہیں، اور زخمی جو ہے 60-70 کے قریب ہیں. اب یہ کہ اگر کسی سیاسی جماعت نے کیا ہوتا تو اس کے اوپر کے لیڈر پر یہ قتل کا مقدمہ درج ہوا ہوتا. جی سیاسی جماعت کو تو ایک تو وہاں تک آنے نہیں دیتے، دوسرا آپ نے دیکھا جو ہوا جو ہماری وہاں کی سول حکومت نے، پی ٹی آئی نے جو ہوا کھڑا کیا چناب کے اوپر، بڑے بڑے کنٹینر، ملٹی سٹوری کنٹینر، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر تیسرا چوتھا یوں لگا دیے، پھر جیلر کے اوپر لگا. مطلب ہے ان کو ایک اتنی بڑی طاقت اور ایک خوف و ہراس حکومت کی طرف سے بھی، اسٹیٹمنٹ کی طرف سے بھی ایسا دکھایا گیا کہ جی جب یہ آ رہے ہیں تو بس اب آپ کو آگے لگنا ہے، ان کو آپ نے روکنا نہیں. جہاں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ جی ٹی روڈ کی طاقت نون لیگ بھی نہیں ہے، کچھ اور بھی ہے، کوئی اور بھی ہے. تو یہ اپنے طور پہ لمحہ تشویش ہے. میں سمجھتا ہوں اس کے لیے جو ہے وہ ایک سوچنے کی اور اس کے بارے میں ایک عمل درآمد کی ضرورت ہے. سیاسی پارٹیوں کو اپنے ایجنڈوں کو ریویو کرنا چاہیے اور انہوں نے مذہب کی سیاست کو علیحدہ کرنے کے بارے میں اپنے آپ کو ایک مین ایجنڈا اس کا بنانا بہت ضروری ہے. تو یہی ایک میں سمجھتا ہوں آج کی ہماری اہم بات تھی جو ہم کرنا چاہ رہے تھے لوگوں کے ساتھ، کہ ہم اپنا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، اپنی ریزنٹمنٹ، ہماری جو تشویش ہے ہم وہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس بارے میں سوچ سکیں. سیاسی پارٹیاں اس معاملے میں ہماری اس بات کو سیریس لیں اور اس بات کے اوپر ضرور غور کریں. تھینک یو ویری مچ ارشد بٹ صاحب، ہماری جو آج کی بات چیت ہوئی، ہم تھینک یو. پھر آپ سے بات ہوگی اس مسئلے پر. تھینک یو، بائے.